അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ആർ രാഗേഷ് തുടരുന്നുണ്ട്. രാഗേഷ്, ഈ ബില്ലിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടി, അതായത് നമ്മൾ പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും വിഭിന്നമായി വ്യത്യസ്തമായി മറ്റ് ഒരുപാട് സവിശേഷതകൾ ഉള്ള ഒരു പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലേക്കാണ് എത്തിച്ചേർന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ സവിശേഷതകളോടി ഈ നിമിഷം തീർച്ചയായും പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്നു. പക്ഷെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് ഇരിപ്പിടത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. കാരണം പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സംയുക്ത സമ്മേളനം, അതായത് രണ്ട് സഭകളെയും ഒക്കെ അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ടി വരുമ്പോൾ സംയുക്ത സമ്മേളനം സെൻട്രൽ ഹാളിലാണ് സാധാരണഗതിയിൽ നടക്കാറുള്ളത്. കാരണം 543 അംഗങ്ങൾ ലോക്സഭയിലുണ്ട്. അതിൽ കൂടുതൽ അംഗങ്ങളെ അവിടെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക എളുപ്പമായിരുന്നില്ല. കാരണം അതിനുള്ള സ്ഥലപരിമിതി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം കുറച്ചുകൂടി വിശാലമാണ്. അതായത് ലോക്സഭയിൽ തന്നെ രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളെയും, ഏതായാലും സംയുക്ത സമ്മേളനമൊക്കെ വരുമ്പോൾ ലോക്സഭയിൽ തന്നെ രാജ്യസഭയിലെ അംഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കാവുന്ന അത്ര സ്ഥല സംവിധാനം, ഇരിപ്പിട സൗകര്യം പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിലുണ്ട് എന്നാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. മാത്രവുമല്ല സെൻട്രൽ ഹാൾ, അതായത് ഇന്ത്യയുടെ അധികാര കൈമാറ്റത്തിനടക്കം സാക്ഷിയായ സെൻട്രൽ ഹാൾ ആയിരുന്നു പഴയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയെങ്കിൽ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിൽ സെൻട്രൽ ഹാൾ ഇല്ല. പകരം ഈ സംയുക്ത സമ്മേളനമൊക്കെ നടക്കാൻ സാധ്യത ലോക്സഭയിൽ തന്നെയാണ്. കാരണം ഏതാണ്ട് 900ഓളം അംഗങ്ങളെ 1000-ലധികം അംഗങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന സംവിധാനം നിലവിലെ ലോക്സഭയിലുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് നേരത്തെ സർക്കാർ ഉദ്ഘാടന ഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയത്. അങ്ങനെ വിശാലമാണ് പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരം. രാജ്യസഭയിലും സമാനമാണ് സാഹചര്യം. ഏതായാലും അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ നടപടികൾ ആരംഭിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ എല്ലാവരും തന്നെ ലോക്സഭയിൽ അവരുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്പസമയത്ത് തന്നെ സ്പീക്കർ ഓം ബിർള സഭയിലെത്തുന്നതോടുകൂടി സഭാ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കമാകും. ആര്യ. ആർ രാഗേഷാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി അടക്കമുള്ള സഭാംഗങ്ങൾ അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഇരിപ്പിടത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നു. സ്പീക്കർ ഓം ബിർള കൂടി എത്തിയതിനു ശേഷം ഉടൻ തന്നെ ആദ്യ സിറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. രാഗേഷ്, 33% സ്ത്രീ സംവരണം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ബില്ലാണ് അത് നിയമമായി മാറാൻ പോകുന്നത്. വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് രാഷ്ട്രീയ തലത്തിൽ പോലും ഈ ബില്ല് കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നത്. ചരിത്രപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം എന്ന് തന്നെ ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം. ഈ ബില്ല് പാസ്സാവുന്നതോടുകൂടി ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൂടി ഈ ബില്ല്, കാരണം 1996 മുതൽ ഈ ബില്ല് പല ഘട്ടങ്ങളിലായി ലോക്സഭയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. 1996 ദേവഗൌഡ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് ആദ്യമായി ലോക്സഭയിൽ ഈ ബില്ല് വരുന്നത്. പക്ഷെ അന്ന് ഈ ബില്ല് പാസ്സാക്കിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, ഒരു അഭിപ്രായ ഐക്യത്തിലെത്താൻ അന്ന് സാധിച്ചില്ല. പിന്നീട് 98 ഈ ബില്ല് വീണ്ടും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോഴും സമാനമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു. പിന്നീട് 2003 വന്നു. അതിനുശേഷം 2008 UPA സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത്. ശരി രാഗേഷ്, തുടരുക. ഇപ്പോൾ സഭാ നടപടികൾ അവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. തത്സമയത്തിലേക്ക് माननीय सदस्यगण, आज हमारे देश के लोकतांत्रिक इतिहास का एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जब हम संसद के नए भवन में लोकसभा की पहली बैठक आरंभ कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें संसद के पुराने और नए दोनों भवनों में अपने संसदीय दायित्वों के सम्यक निर्वहन
का अवसर मिला। इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर हमें मिला है। इस शुभ अवसर पर मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज हम सबके लिए शुभ दिन है। मैं सभी को भी गणेश चतुर्थी की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। माननीय सदस्यगण, आज हम अपने देश के उन संस्थापकों, राष्ट्र निर्माताओं को स्मरण करते हैं और उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं, जिनके संघर्ष एवं बलिदान के कारण हमें आज़ादी मिली। उन्होंने एक ऐसा संविधान दिया जो जनता को केंद्र में रखकर राष्ट्र के प्रत्येक नागरिकों की प्रगति को सुनिश्चित करता है। माननीय सदस्यगण, जो हमारी श्रेष्ठ संसदीय परंपराएं, परिपाटियां और अनुभव रहे, हम इस नए भवन में उन श्रेष्ठ परंपराओं को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे अच्छे अनुभव रहे उनको आगे बढ़ाएंगे और जो हमारे अच्छे अनुभव नहीं रहे उन अनुभवों को त्याग करेंगे। ये हम संसद की उच्च मर्यादा, प्रतिष्ठा कायम करें। हम नए भवन में नए विचारों के साथ लोकतंत्र की संस्कृति को, चर्चा संवाद की श्रेष्ठ परंपराओं को स्थापित करें। हम सदन में शालीनता और मर्यादा से अपने विचारों को रखें। सहमति असहमति लोकतंत्र का मूल मंत्र है, किंतु हम उसे गरिमा के साथ व्यक्त करें, मुद्दों पर चर्चा करें। हमारा यह सदन स्वस्थ चर्चा और संवाद का केंद्र बने। हमारे राजनीतिक और वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमने देश हित में एक साथ मिलकर बड़े फैसले लिए हैं। मुझे आशा है इस सदन में भी हम उसी परंपराओं का निर्वहन करेंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि नए भवन में हम एक ऐसे प्रतिमान स्थापित करें जिससे लोकतंत्र और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और मजबूत हो। आज हमारे सदन की गतिविधियों को सूचना प्रौद्योगिकी और नई तकनीक के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। इसलिए हम इस नए भवन में देश की अपेक्षाओं, आकांक्षाओं के अनुरूप जनता के विश्वास और भरोसे को जीतने का प्रयास करें। उनके मुद्दे, उनकी आकांक्षाओं को जिम्मेदारी के साथ मर्यादित तरीके से सदन में रखें। माननीय सदस्यगण, सदन के सुचारू संचालन में सभी माननीय सदस्यों का सहयोग मुझे निरंतर मिलता रहा है। मुझे आशा है नए संसद भवन में भी, इस कक्ष में भी अच्छी परंपराओं और परिपाटियों को लागू करते हुए आप मुझे सहयोग करेंगे और सदन को सुव्यवस्थित नियमों, प्रक्रियाओं से चलाने में मेरा सहयोग करेंगे। हमारा यह भवन हमारी विरासत, विविधता और आधुनिकता का भव्य संगम है। रिकॉर्ड समय में इस भवन का निर्माण सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं भवन के निर्माण में योगदान के लिए भारत सरकार, लोकसभा सचिवालय और श्रमवीर कर्मयोगियों को भी इस हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मुझे विश्वास है आज गणेश चतुर्थी के शुभ दिन पर हम नई ऊर्जा, नई उमंग, नए उत्साह, नए सपने के साथ संसद की कार्रवाई शुरू करेंगे। मैं अब माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि वह सदन को संबोधित करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, नए संसद भवन का ये प्रथम और ऐतिहासिक सत्र है। मैं सभी माननीय सांसदों को और सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी,
आज प्रथम दिवस के प्रथम सत्र में नए सदन में आपने मुझे बात रखने के लिए अवसर दिया है, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इस नए संसद भवन में मैं आप सभी माननीय सांसदों का भी हृदय से स्वागत करता हूँ। ये अवसर कई मायनों में अभूतपूर्व है। आजादी के अमृत काल का ये उषा काल है और भारत अनेक सिद्धियों के साथ नए संकल्प लेकर के नए भवन में अपना भविष्य तय करने के लिए आगे बढ़ रहा है। विज्ञान जगत में चंद्रयान 3 की गगनचुंबी सफलता हर देशवासी को गर्व से भर देती है। भारत की अध्यक्षता में G20 का असाधारण आयोजन विश्व में इच्छित प्रभाव, इस अर्थ में ये अद्वितीय उपलब्धियां हासिल करने वाला एक अवसर भारत के लिए बना। इसी आलोक में आज आधुनिक भारत और हमारे प्राचीन लोकतंत्र का प्रतीक नए संसद भवन का शुभारंभ हुआ है। सुखद संयोग है कि ये गणेश चतुर्थी का शुभ दिन है। गणेश जी शुभता और सिद्धि के देवता है। गणेश जी विवेक और ज्ञान के भी देवता है। इस पावन दिवस पर हमारा ये शुभारंभ संकल्प से सिद्धि की ओर एक नए विश्वास के साथ यात्रा को आरंभ करने का है। आजादी के अमृत काल में हम जब नए संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं, तब अब जब गणेश चतुर्थी का पर्व आज है, तब लोकमान्य तिलक की याद आना बहुत स्वाभाविक है। आजादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक जी ने गणेश उत्सव को एक सार्वजनिक गणेश उत्सव के रूप में प्रस्तावित करके पूरे राष्ट्र में सुराज्य की आहलेख जगाने का माध्यम बनाया था। लोकमान्य तिलक जी ने गणेश पर्व से सुराज्य की संकल्पना को शक्ति दी। उसी प्रकार से आज ये गणेश चतुर्थी का पर्व लोकमान्य तिलक जी ने स्वतंत्र भारत स्वराज्य की बात कही थी। आज हम समृद्ध भारत गणेश चतुर्थी के पावन दिवस पर उसकी प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सभी देशवासियों को इस अवसर पर फिर एक बार मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज संवत्सरी का भी पर्व है। ये अपने आप में एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन को एक प्रकार से क्षमा वाणी का भी पर्व कहते हैं। आज मिच्छामी दुक्कड़म कहने का दिन है। ये पर्व मन से, कर्म से, वचन से
अगर जाने अनजाने किसी को भी दुख पहुंचाया है तो उसकी क्षमा याचना का अवसर है। मेरी तरफ से भी पूरी विनम्रता के साथ पूरे हृदय से आप सभी को, सभी सांसद सदस्यों को और सभी देशवासियों को मिच्छामि दुक्कड़म। आज जब हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं तब हमें अतीत की हर कड़वाहट को भुलाकर आगे बढ़ना है। इस स्पिरिट के साथ जब हम यहां से हमारे आचरण से, हमारी वाणी से, हमारे संकल्पों से जो भी करेंगे देश के लिए